ഇന്ത്യൻ ആർമി 130 കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനതയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികർ. സമാനതകളില്ലാത്ത നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ഉയർത്തിയ ഈ ധീര ജവാന്മാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സമാധാനമായി ഉറങ്ങുന്നത്. ആയിരത്തി 1950 മുതൽ 2021 വരെ രാജ്യം അതിന്റെ 72 റിപ്പബ്ലിക് ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ആദരമർപ്പിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് 18. സൈനികരുടെ ധീരതയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. കാറ്റിലും തിരയിലും മണൽത്തരിയിലും പോലും ചരിത്രം. പാങ്ങോട് സൈനിക താവളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഇരമ്പിയാർത്തു വന്ന് നമ്മെ മൂടുകയാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പഴക്കവും അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ള മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് അടക്കം ഒട്ടേറെ റെജിമെന്റുകളുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു പാങ്ങോട്, ഇപ്പോഴും ആണ്. ധീരതയുടെ പര്യായമായ ഗഡ്വാൾ റൈഫിൾസിന്റെ 13ാം ബറ്റാലിയനൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള സമയം. മഞ്ഞിലും കടലിലും ആകാശത്തും ധീരത തെളിയിച്ച ജവാന്മാർ, കടലിലും കരയിലും ഒരുപോലെ സാഹസികമായി മുന്നേറാൻ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ ധീരന്മാർ. അവർ ന്യൂസ് 18ലൂടെ പറയുകയാണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, കടന്നു വന്ന വഴികൾ, നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ. കാണിച്ചു തരികയാണ് അധികമാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തന്ത്രങ്ങൾ, വേഗങ്ങൾ, ചടുലത. ഈ ബ്രിഗേഡിന്റെ കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ കാർത്തിക് ശേഷാദ്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. Pangod military station and our brigade both enjoy a glorious heritage and rich legacy. This station was the home to the Travancore State Forces pre-independence. After independence, when the Travancore State Forces were amalgamated with the Indian Army, the Maharaja of Travancore handed over these barracks to the Indian Army. These barracks also served as classrooms to the Sainik School cadets from 1962 to 1964. And since then, the Indian Army has been here. Our brigade was raised in 1966. Since then, it has acquitted itself in glory. In 1971, we entered Pakistan as we bashed on regardless of the threat, leading successfully the advance to Basantar. In Operation Pavan, we had the distinction of being the most decorated brigade, as in the Battle of Jaffna, Major Parmeshwaran, in the highest traditions of the Indian Army, made the supreme sacrifice as he earned the Param Veer Chakra. As leaders, the badges of rank that we wear, these are symbols of servitude to the men we command. सलामी देगो सलामी सट गो सो
നമ്മളിപ്പോൾ പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ആസ്ഥാനത്തെ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലാണ്. ദിസ് ഇസ് ദി വാർ മെമ്മോറിയൽ, റൈറ്റ് സർ? Yeah. We are inside the sanctum of the war memorial. What it has is, it has got the boards with all the names of the martyrs who have participated in the various operations. This is Operation Pawan. This was Operation Pawan, which were the Indian peacekeeping operations in Sri Lanka. Okay. And you can see Major R. Parmeswaram from 8th Mahar Regiment. Okay. He was awarded the Param Veer Chakra during Okay. one of the operations in which they had an encounter with the NTT personnel. Also, lay down his life. we have also got the martyrs of Op Vijay. Okay. Lieutenant Colonel Vishwanathan R from 18 Grenadiers, who got a Okay. Veer Chakra. He's a renowned name. And also, the brigade participated in 1971 operations. That is for the which- Pakistan war. That is the Indo-Pak War of Indo-Pak war. 1971. And thereafter, all the various operations in which personnel from Trivandrum have participated, and they Okay. have, No, these are all people from here. these are all people from here. Okay. And they have laid down the Gunner supreme J. Krishna sacrifice. Kamal, Havildar Raghunath, Ranjil KT. All these are the personnel from Trivandrum. Trivandrum. Now you can see Captain Harshan R. Okay. He was from 2 Para SF. He got a Ashok Chakra. Yes. He was a resident of Trivandrum. Yes. And Ashok Chakra is the highest peacetime gallantry award which can Okay. be given to anyone. Okay. പാങ്ങോട് യുദ്ധ സ്മാരകത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലം മുതൽ യുദ്ധസ്മാരകങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ വചനമുണ്ട്. When you go home, tell them about us. Tell them, for their tomorrow we gave our today. നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് പറയുക, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക, അവരുടെ നാളേക്കായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു എന്ന്. Right now you are at the Saicha training area of Pangod military station. You can see the troops of 13 Garhwal rifles formed up. Being the first parade of the day, they will undergo BPT, PPT and PT training. This is a routine physical test which is conducted. Now we shall be showing you the physical proficiency test, which includes 2.4 kilometers run, 100 meter sprint, 5 meter shuttle and chin-ups. This test is conducted on a routine basis to check the physical efficiency of a soldier. In order to design our physical test program so that we can improve his stamina and endurance.
പാങ്ങോട് സൈൻഷ ട്രെയിനിങ് ഏരിയയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് പ്രദീപ് നമ്മളിപ്പോൾ. എന്താണ് ഈ പേര് സൈൻഷ? ഒരു വീരകഥ, ഒരു വിജയകഥയുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ. സൈൻച എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. 1971 യുദ്ധകാലത്ത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബ്രിഗേഡിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു സൈൻച. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വാർ ട്രോഫിയാണ്. യുദ്ധം ജയിച്ചതിന്റെ ഒരു സ്മാരകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് ആസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരമാണ് സൈൻച എന്ന ഈ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഓരോ കഥകളും നമുക്ക് രോമാഞ്ചം നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് യു ആർ നൗ എൻട്രിങ് പാകിസ്ഥാൻ, നോ പാസ്പോർട്ട് റിക്വയർഡ്, ബാഷ് ഓൺ റിഗാർഡ്ലെസ്. അത് ഇവരുടെ ഒരു ഫോർമേഷൻ. നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഈ കാട്ടുപോത്താണ്, ബൈസൺ. ഇവരുടെ ഒരു ചിഹ്നവും ഇതാണ്. ഇതിന് പിന്നിലും ഉണ്ടൊരു കഥ. ഇവരുടെ ഒരു ഫോർമേഷൻ, കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൂട്ടം, ഇത്രയും ധീരമായ പോരാളികൾ. ബാഷ് ഓൺ റിഗാർഡ്ലെസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ മുന്നിൽ എന്തുമാവട്ടെ, എന്ത് പ്രതിബന്ധമാവട്ടെ, ഏത് ശത്രുവാവട്ടെ, ഇരച്ചു കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനുവരി 1 രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഗഡ്വാൾ റൈഫിൾസ്. ഇപ്പോൾ കൃത്യം 45 വർഷം. സിയാച്ചിനിലെ മഞ്ഞുമലയ്ക്ക് മുകളിലും ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലും പഞ്ചാബിലെ സമതലങ്ങളിലും വടക്കു കിഴക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിലും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ശ്രീലങ്കയിലെ ഓപ്പറേഷൻ പവൻ നയിച്ചതും ഇതേ സംഘം. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം 2018 പ്രളയകാലത്ത് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലായി 8,000-ഓളം പേരെയാണ് ഗഡ്വാൾ റൈഫിൾസ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്. സംഹാരമല്ല, സുരക്ഷയാണ് ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. ദിവസവും രാവിലെ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് 13ാം ഗഡ്വാൾ റൈഫിൾസിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഗാർഡിലാണ്. വിവിധ റാങ്കുകളിലെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാം. ബറ്റാലിയന്റെ പ്രതീകമാണ് ക്വാർട്ടർ ഗാർഡ്. ദിവസവും രാവിലെയാണ് ഗാർഡുകളുടെ മാറ്റം. 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിട്ടയായ കൃത്യതയോടെയുള്ള മാറ്റം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം, 24 മണിക്കൂറാണ് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. बढ़े चलो गढ़वालियो, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियो, बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियो, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियो, बढ़े चलो. पत्थर जो आए सामने ठोकर से हटा दो, पहाड़ आए सामने सीने से हटा दो. ये आंधियां अगर बढ़े करे मुकाबला, तो आग बनकर आंधियों के पंख जला दो, पंख जला दो. बढ़े चलो गढ़वालियो, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियो, बढ़े चलो. जिगर आग में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए, न कोई ढाल चाहिए. गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए. बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അച്ചടക്കം, കൃത്യത, അതിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടതല്ലേ നമ്മള്. ക്വാർട്ടർ ഗാർഡിന്റെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരത്തി നിർത്തി അവരുടെ യൂണിഫോം അടക്കം പരിശോധിച്ച്, ഡ്രസ് പരിശോധിച്ച്, യൂണിഫോമിന്റെ ഓരോ ഘടകവും കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയ ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് പോലും വിട്ടത് അഡ്ജുഡന്റ്, ബറ്റാലിയന്റെ അഡ്ജുഡന്റ് മേജർ പ്രഫുല്ലകുമാർ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്, ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്. മേജർ പ്രഫുല്ലകുമാർ, വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ഗാർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഗാർഡ്? The quarter guard is a symbolic institution of the battalion. It is a reflection of the battalion. It is one of the most sacred places in the battalion. It holds the regimental flag, as you can see. It holds the treasury and the armory of the battalion. The guard drill which you saw
At Triveli, every day, a guard of 2 ranks within 6 other rank is changed by another guard of the same strength. ഈ നാഴികമണിയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഘടികാരം. ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും അടിക്കുന്ന ഈ മണിയാണ് ഇവിടെ ചിട്ടകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. क्वार्टर गार्ड में 1 घंटे एक पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। पहले ज़माने में जब घड़ी नहीं होती थी तो समय के साथ रहने के लिए हर आधे और 1 घंटे में घंटी बजाते थे। इस परंपरा को हम आज भी पालन करते हैं। इसको നമുക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരാണിവർ. നമുക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ, നമുക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവർ, അവരുടെ സ്മരണയ്ക്കാണ് ഈ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകവും. അവരെ സൈന്യം മറക്കുന്നില്ല എന്നതിന് സൂചകമായി ഈ കെടാവിളക്ക്. The Garhwal Rifles was raised in 1891 from 2nd Battalion, the 3rd Gorkha Regiment. The troops of this regiment, they hail from Uttarakhand region consisting of 5 districts of Rudraprayag, Tehri, Chamoli, Pauri and Uttarkashi. We are the 13th Battalion of the Garhwal Rifles. We were raised on 1st of January 1976. The battalion has served in all kinds of terrains in India, starting from the glacier to line of control, counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir, high altitude and counter-insurgency operations in northeast region. The battalion is in Trivandrum. The daily routine of the boys and the men, they start from morning 6 o'clock with the PT parade. Prior to that, they are served bed tea at 4 o'clock. From 4 to 6, they get ready for the PT parade, prepare their dresses for the day and prepare themselves for the coming events. After PT, there is a break for about 1.5 hours in which the boys have their breakfast and then they get ready. The first parade starts at 8:30 in the morning. We carry out training from 8:30 to 1 o'clock. It consists of varied things. We carry out training through a method called continuity of training by objective. From 8:30 to 1:30, we undergo obstacle course, firing practice, slithering practice, handling of weapons. In addition, unarmed combat, we practice our field craft and battlecraft. The drills are also practiced, and we undergo training and refresher of various other specialist skills like radio telephony, battlefield nursing assistance, taking a motor shoot, firing a ATGM, the specialist commando skills. And after the training is called off at 1 o'clock, thereafter there is a short lunch break. The boys unwind during that time, and we have games parade at 5 o'clock in the evening. The games which the Garhwalis excel at are cross country, football and boxing. In addition, we also play basketball, volleyball, handball and hockey. Games is a time of recreation for which team spirit builds up and the boys connect with each other and they unwind for the day. After games parade, the next parade is roll call, which is held at 7 o'clock, in which all the orders are passed. After roll call, the troops retire for the day, they have their dinner and thereafter they come to their barracks and talk to their families and other ways of recreation. ഏത് കൂട്ടായത്വത്തിലും ഏത് ദൗത്യത്തിലും ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം. ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾക്ക് ഒരു ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതൊഴിച്ചാൽ സൈന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. ഏതൊരു ദൗത്യത്തിനും കൂട്ടായ്മ തന്നെ വേണം. ആ കൂട്ടായ്മ സ്വയമേവ ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരു കർശന പരിശീലനത്തിലൂടെ കൃത്യമായ മെത്തേഡുകളിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത്തരം ചില പരിശീലനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്.
ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഭീകരപ്രവർത്തകരെ നേരിടുന്ന സൈനിക മാർഗം. 9mm പിസ്റ്റളും 9mm കാർബൈൻ മെഷീൻ ഗണ്ണുമൊക്കെയാണ് ആയുധങ്ങൾ. ഉഭയജീവികൾ എന്നതുപോലെ ഉഭയ സൈനികർ. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ആദ്യ ആംഫിബിയസ് സൈന്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. വെള്ളത്തിലും കരയിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുപോലെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവർ. വെള്ളത്തിലെ യുദ്ധം നാവികസേനയുടെയും കരയിലെ യുദ്ധം കരസേനയുടെയും എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കി രൂപീകരിച്ച വിശേഷപ്പെട്ട ബറ്റാലിയൻ. കടലിൽ നിന്നു കരയിലേക്കും കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കും യുദ്ധമുഖങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഈ ഉഭയസൈന്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. Team building is the core values of the Indian Army for success of any military operation. Today, this team has been given the task to remove the grenade which is placed in the center of the circle, and they can only use the stones which is marked with the white color, and all the stones which is marked with the red color is out of bounds. തുടർ പരിശീലനങ്ങളാണ് സൈനികർ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത്. പരിശീലനം ആദ്യകാലം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. സൈനിക ജീവിതം മുഴുവനുമുണ്ട് കഠിന ചിട്ടകൾ, പ്ലാറ്റൂൺ പരിശീലനം, ഡ്രില്ലുകൾ. അങ്ങനെ എന്നും സക്രിയമാണ് ഏതു റാങ്കിലുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെയും ജീവിതം. BFN എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് മെഡിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി സോൾജറാണ്. സാധാരണ ഒരു ഇൻഫൻട്രി യൂണിറ്റിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് രണ്ട് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പോസ്റ്റഡ്. ആൻഡ് നോർമലി അവർ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റൂം അഥവാ MI റൂമിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷൻസിലും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലൊക്കേഷൻസിലും ജവാന്മാർ ഓരോരോ പോസ്റ്റിലാണ് ഡിപ്ലോയിഡ്. ഈ പോസ്റ്റുകൾ MI റൂമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ സൈറ്റുകളും MI റൂമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഉണ്ടായാൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സാണ് BFNs. എല്ലായ്പ്പോഴും ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി എമർജൻസി ഇവാക്വേഷൻ സംഭവമല്ല.
കാലാവസ്ഥ മൂലമായിരിക്കാം അഥവാ മിലിറ്റൻസി ഒക്യുപ്പൻസി കാരണമായിരിക്കാം. സോ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ അവറിൽ എമർജൻസി കെയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. ജവാൻ ഓപ്പറേഷനിന് പോകുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കയറുന്നു, വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽ ഒടിഞ്ഞ് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാൽ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് BF-നെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് BF-നെ അവൻ സ്പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സീക്വൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ 2 സീക്വൻസാണ്. സോ ആ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു BF-നെ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാഷ്വാലിറ്റിയും തോളത്ത് കയറ്റി അത് നമ്മൾ ഫയർമാൻ ക്യാരി എന്ന് പറയും, കയറ്റി അടുത്ത് മെഡിക്കൽ എച്ചലോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് വരെ അവനെ തൂക്കിക്കൊണ്ടുപോകും 2 റൈഫിൾ. ഒരു ഗൺഷോട്ട് കൊണ്ട് ഇഞ്ചുറി വരുന്നു. 2 BF-നെ ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഷെൽ ഡ്രസ്സിങ് വെച്ച് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അവനോട് IV ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എമർജൻസി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ സ്ട്രെച്ചറിൽ കയറ്റി നമ്മളെ ഫോൾഡബിൾ സ്ട്രെച്ചറിൽ കയറ്റി അടുത്ത മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ A soldier takes oath of unlimited liability in defending the nation and protecting the flag. There are no runners-up in war. You're either a good soldier or a dead soldier. Therefore, we train for assured victory in battle, for assured mission accomplishment. We train for full spectrum operations in a multi-dimensional operating environment to meet future challenges. We innovate, we improvise, we harness technology to create a way or find one. കടലിലും ആകാശത്തും കരയിലും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന സൈനികർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? അവർ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം?